राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव। जय पंचतत जय पंचतत। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य अष्टतर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉनेर प्रतिष्ठाता आचार्य शिल प्रभुपाद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन वृंदावन उत्तराधाम की, मायापुर नवद्वीप धाम की। श्री श्री राधा माधव अष्टसखी वृंद की, सिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रीमद ग्रंथराज भागवतम की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आजनुलंबित भुजो कनकवतातो संकीर्तनैकपितरो कमलायतक्षं विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायावतारो। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौरदये पुष्पवन्तो चित्रसन्तो तमोनदयो। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती वैसं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। आज के আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম নবম স্কন্দ দশম অধ্যায় 29 নম্বর শ্লোক আমরা আজকে শ্রবণ করব। श्रीशुक उवाच स्वानं विभीषणं चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदिता पितृमेधविधानेन
उक्तं साम्प्रदायिकम् श्रीशुक उवाच स्वानं विभीषणं चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यत् उक्तं साम्प्रदायिकम् श्रीशुक उवाच स्वानं विभीषणं चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यत् उक्तं साम्प्रदायिकम्। আপনারা বলুন। মাতাজিরা কেউ शब्दार्थ श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी बोलें स्वानम तार आत्मीय वर्गेर विभीषण रावणेर भ्राता एवं भगवान श्री रामचंद्रेर महान भक्त विभीषण चक्रे अनुष्ठान करेছিলেন कौशल इंद्र अनुमोदितः कौशलेर राजा श्री रामचंद्रेर द्वारा अनुमोदित पितृमेध विधानेन पुत्रेर द्वारा कृत पिता अथवा अन्य कोनो आत्मीयेर अंत्येष्टिक्रिया यत् उक्तम विधान अनुसारे साम्प्रदायिकम ऊर्ध्वदेही क्रिया। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी बोलें कौशल राज श्री रामचंद्र सम्मतिक्रमे रावणेर पुण्यवान भ्राता एवं भगवान श्री रामचंद्रेर भक्त विभीषण तार आत्मीयदेर नरक गमन থেকে রক্ষা করার জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধান অনুসারে ঊর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। শ্রী সুখদেব গোস্বামী বলুন কৌশল রাজ শ্রী রামচন্দ্রের সম্মতিক্রমে रावणेर पुण्यवान भ्राता एवं भगवान श्री रामचंद्रेर भक्त विभीषण तार आत्मीयदेर नरकगमन थेके रक्षा करार जन्य अंत्येष्टिक्रियार विधान अनुसारे ऊर्ध्वदेहिक क्रिया सम्पादन करेছিলেন। শিল প্রভুপাদ কৃত तात्पर्य जगद्गुरु শিল প্রভুপাদ की একটি দেহ ত্যাগ করার পর অন্য আরেকটি দেহ লাভ হয়, কিন্তু কখনো কখনো কেউ যদি অত্যন্ত পাপী হয় তাহলে সে অন্য আরেকটি দেহে দেহান্তরিত হয় না, সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত ব্যক্তিকে প্রেতযোনি থেকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাবণের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে
রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ তার ঊর্ধ্বদেহিক কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণের মৃত্যুর পরেও তাকে কৃপা করেছিলেন। এখানে শিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত। নমঃ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিচারু স্বামিনিতি নামিনে স্নিগ্ধচেত সুপ্রণীত বাগ্মিনং চ রসাপ্লুতম প্রভুপাদগত প্রাণং নৌমি ভক্তিচারুপদম। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। হরে কৃষ্ণ। শ্রীশুক উবাচ स्वानं विभीषणं चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधो विधानेन यत् उक्तं साम्प्रदायिकम्। এখানে শিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত অনুবাদ। যদিও আমার সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি মায়াবদ্ধ জীবের এই ভাগবতের শ্রবণ করা কর্তব্য, তাই আমার হৃদয় শুদ্ধিকরণের জন্য কিছু বলার চেষ্টা করছি। যদি ভুল ত্রুটি হয় নিজ গুণে ক্ষমা করবেন। এই নবম স্কন্ধ 10ম অধ্যায় 29 নম্বর শ্রী রামচন্দ্র পবিত্র লীলা এখানে বর্ণনা করেছেন। শিল সুখদেব গোস্বামী এই পবিত্র লীলা বর্ণনা করছেন। পরম ভাগবত বিরক্ত চূড়ামণি বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা সমস্ত ভাগবতম যিনি ধারণ করেছেন, তিনি এই ভাগবত শ্রবণ করাচ্ছেন পরীক্ষিত মহারাজকে, যিনি নবদা ভক্তির মধ্যে কীর্তনের আচার্য সুখদেব গোস্বামী। তিনি এই ভাগবত বলছেন। এই ভাগবত সুখদেব গোস্বামী ব্যাসদেবের পুত্র। যখন তিনি সুক্তাল তথা গঙ্গা তটে যখন উপনীত হলেন, সমস্ত দেবর্ষি মুনি, দেবর্ষি মহর্ষি, সমস্ত ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন। তার সভার মধ্যে তিনি যখন উপনীত হলেন, যেরকম তারকার মধ্যে চন্দ্র উদিত হয়, তার ছিল সুখদেব গোস্বামীর বর্ণনা করছেন সুত গোস্বামী। সেখানে উদিত হয়েছে ভাগবত শ্রবণ করানোর জন্য। সেই সুখদেব গোস্বামী অর্ধ মুহূর্ত তিষ্ঠতি, যিনি এই গোধূলি লগ্ন পর্যন্ত থাকতেন। আর সেই সুখদেব গোস্বামী 7 দিন সেই ব্যাসাসনে বসে ভগবানের বীর্যবতী কথা, তিনি এই ভগবানের লীলায় এত মগ্ন, এই ভগবানের কথায় আনন্দে মগ্ন, তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করাচ্ছেন পরীক্ষিত মহারাজকে। সেই জন্য এই ভাগবতমে সুখদেব গোস্বামীর সুত গোস্বামী পাদ বর্ণনা করছেন। এই সুখদেব গোস্বামীর যে কেউ যদি স্মরণ করে, তাহলে সে পবিত্র হবে, সে শুদ্ধ হবে। মহান ভাগবতের বর্ণনা করছেন। তাই এই শ্লোকে প্রথম যেহেতু শুক উবাচ, সুখদেব গোস্বামীর কথা বর্ণনা করছেন, তাই আমি সংক্ষিপ্তভাবে বললাম। তারপর এই যে মহাভাগবত, তিনি বলছেন
যে চারটি যুগে ত্রেতা, সত্য ত্রেতা, দ্বাপর। ত্রেতাতে এই রামায়ণ রচনা করেছিলেন বাল্মীকি মুনি, আর দ্বাপরে ব্যাসদেব ভাগবতম, উপনিষদ আদি রচনা করেছেন। এখানে দুজনকে বলছেন মহান ঋষি। এই ভাগবত রচনা করেছেন বেদব্যাস, তিনি বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করে ভাগবত রচনা করেছিলেন। আর বাল্মীকি মুনি 1000 বছর তপস্যা করে এই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তিনি তার বাক্য, তার বচনকে বেদস্তুতি বলে বর্ণনা করেছেন এই ভাগবতমে। সেই সুখদেব গোস্বামীর সেই ব্যাসদেব যে তপস্যা করে তার কৃপারূপ, তার উচ্ছিষ্ট রূপ এই সুখদেব গোস্বামী আবির্ভূত হয়েছিলেন ভাগবতমকে ধারণ করে। তাই বলছেন সুখ মুখাদ দ্রবিতং সংযুতম। এই সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে এই ভাগবতম প্রকাশ হয়েছে। তাই পিবত ভাগবত রসমালয়ম মুহুরহ রসিক ভুবি ভাবুকা। তাই এই পিবত পান করা হচ্ছে মহান সেই যে সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে আমরা আজকে শ্রবণ করতে পারছি ছিল প্রভুপাদের কৃপায়। সেই শিল প্রভুপাদ সেই সুখদেব গোস্বামীর বাণীটি আজকে আমরা শ্লোকে যে নিত্যং ভাগবত সেবয়া, এই 7 দিন ধরে সুখদেব গোস্বামী ভাগবত রচনা, তিনি ভাগবতম বলেছিলেন। আর নিত্যং ভাগবত সেবয়া শিল প্রভুপাদ কৃপায় আজকে সারা বিশ্বে নিত্যং ভাগবত আমরা শ্রবণ করতে পারছি কেবল শিল প্রভুপাদের কৃপায়। এই ভাগবত আমরা শ্রবণ করতে পারছি। তাই সুখদেব গোস্বামী মুখ থেকে যে ভাগবতম, সেই ভাগবতমের কৃপা আমরা লাভ করছি। সেই ভাগবতম যদি আমরা শ্রদ্ধাপূর্বক, স্নেহপূর্বক, আদরের সহিত ভাগবত শ্রবণ করি, প্রেম ও পুমার্থ মহান। এই ভাগবতম প্রেম প্রদানকারী। তাই আমরা আদরের সহিত এই ভাগবতম শ্রবণ করা উচিত। প্রত্যেক দিন আমরা যেন শ্রবণ করার জন্য শিল প্রভুপাদ আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই শিল সুখদেব গোস্বামী বলছেন, দেখো পরীক্ষিত মহারাজকে মহান মহান মুনি ঋষিরা তারা এই রামায়ণ রচনা করেছে, তারা রামায়ণ কীর্তন করেছে। তাই তোমাকে আমি সংক্ষিপ্ত সারে আমি রামায়ণ বর্ণনা করব। তাই বলছেন এই যে রামায়ণ মহাকাব্য, এটি 7 খণ্ড। প্রথম হচ্ছে বাল্যখণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, তারপর অরণ্যকাণ্ড, তারপর হচ্ছে কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, তারপর হচ্ছে লঙ্কাকাণ্ড, তার সুন্দরকাণ্ড, তারপর উত্তরকাণ্ড। এই 7টা খণ্ড হচ্ছে রামায়ণ। এটি যেহেতু আগে মুনি ঋষিগণ বর্ণনা করেছেন, তাই আমি সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাকে শ্রবণ করাবো, তুমি শ্রবণ করো। এটি সুখদেব গোস্বামী বলছেন, এই যে অধ্যায়টি হচ্ছে, এই অধ্যায়টি হচ্ছে রাবণের বধ রামচন্দ্রের দ্বারা। এটি হচ্ছে লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে পড়ে। রাবণ, রামচন্দ্রের হাতে রাবণের বধ হয়েছে। তাই এখানে বলছেন স্বানাং বিভীষণং চক্রে। তাই বিভীষণকে বলছে শ্রীরামচন্দ্র
কি বলছেন? রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাবণের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ আর তার অর্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। এভাবে শ্রী রামচন্দ্র রাবণের মৃত্যুর পরে ও তাকে কৃপা করেছিলেন। তাই কৌশলেন্দ্র চক্রে মানে করেছিলেন অনুষ্ঠান কৌশলেন্দ্র মানে এখানে বলছেন কৌশলপুর। রামচন্দ্রের মাতার নাম হচ্ছে কৌশলা। এই মহান রাজার কন্যা এবং মহান রাজার পত্নীকে বিশেষ বিশেষ তার নাম অনুসারে সে রাজ্য হয়ে থাকে। এটি বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে, লিপিবদ্ধ করা আছে। তাই কৌশলেন্দ্রিয় মানে শ্রী রামচন্দ্র বিভীষণকে অনুমোদিত আনন্দ সহকারে বলছেন, তুমি এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করো। যেহেতু পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কে করে? পুত্র। যেহেতু রাবণের তার সমস্ত বংশের কেউ ছিল না, সেই জন্য রামচন্দ্র বলছেন, বিভীষণ তুমি তোমার ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করো। এটি যেহেতু বিভীষণের কথা আসছে, আমি বিভীষণের সংক্ষিপ্ত আকারে বলবো। বিভীষণ মহান ভক্ত ছিলেন। একদিন হনুমান প্রথম যখন লঙ্কায় গিয়েছিলেন, লঙ্কায় গিয়ে তিনি ভ্রমণ করতে করতে দেখলেন এক জায়গায় তুলসী বৃক্ষ রয়েছে এবং দরজায় রাম নাম লেখা আছে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এই লঙ্কাপুরী হচ্ছে অসুরের স্থান, অসুরের জায়গা, এখানে রাম নাম। তিনি ভাবলেন কে এখানে রাম ভক্ত আছে। তিনি দেখলেন যে ওইখানে যখন গেলেন, তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন বিভীষণের কাছে। বিভীষণকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? না, আপনি কে? আমি হচ্ছি রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ। তখন বিভীষণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তখন বললেন যে আমি এরকম রামচন্দ্রের দূত। রামচন্দ্রের দূত, কৌশলেন্দ্রিয় দাস অহম। না, কৌশলপুরের রাজা তথা রামচন্দ্রের দাস আমি। এই কথাটি যখন শ্রী হনুমান যখন ফিরে এলেন, বিভীষণ রাবণের দ্বারা যখন রূঢ় বাক্যে তাকে তিরস্কার করলেন, সেই লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে, তার আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে শ্রী রামচন্দ্রের শরণাগত হয়েছিলেন। যখন তিনি আসেন তখন তিনি বার্তা প্রেরণ করেন শ্রী রামচন্দ্রের কাছে যে আমি রামচন্দ্রের শরণাগত। অঙ্গদ, সুগ্রীব তারা বললেন একে বধ করা উচিত, যেহেতু রাবণের ভ্রাতা রাক্ষস বংশে, একে বধ করা উচিত। এভাবে যখন বলছেন তখন রামচন্দ্র জাম্ববান সহ বানর সৈন্যদের নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। তখন জাম্ববান বললেন, হনুমানের কি মত? হনুমান বললেন,
যে বিভীষণ মহান ভক্ত, আমি স্বচক্ষে দর্শন করে এসেছি। এই কথা বলার দরুন থেকে রামচন্দ্র বললেন, আজকে ওকে লঙ্কায় রাজা অভিষিক্ত করো। তাই যাই হোক, এভাবে রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কায় রাজা রূপে অভিষিক্ত করলেন ওই দিন। এর থেকে আচার্যগণ বলছেন যে বিভীষণ প্রতিকূল অবস্থায়ও ভগবানের ভক্ত ছিলেন। আমরা ভক্ত সঙ্গে থেকেও আমরা হরিভজন করতে পারছি না। তিনি অসুরের সমাজ, লঙ্কা তো অসুরা বাস করে, সেখানে বিভীষণ রামচন্দ্রের মহান ভক্ত ছিলেন। এখানে বলছেন যে রামচন্দ্র রাবণের প্রতি কৃপালু ছিলেন। মৃত্যুর পরেও রামচন্দ্র রাবণের প্রতি কৃপালু ছিলেন। এটি হচ্ছে মহান ভক্তের গুণ বর্ণনা করার জন্য, এটি মহান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। কারণ আচার্যগণ তাদের আচরণ করে শিক্ষা দেন, ভগবানও তার আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন। তাই এখানে বলছেন যে রাবণ বিভিন্ন রকমের অত্যাচার করেছিলেন, এরকম সীতাহরণ করেছেন, আরও অনেক রকম দুষ্কর্ম করেছেন। তা সত্ত্বেও রামচন্দ্র তার প্রতি কৃপালু ছিলেন। এটি উদাহরণ দিয়ে বলছেন একজন আচার্য যে একদিন ইন্দ্রজিতের স্ত্রী যখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে যখন বধ করে, তখন সেই শিরটি নিয়ে যান লঙ্কায়। ইন্দ্রজিতের স্ত্রী যখন বেরিয়ে এসে দেখে যে ইন্দ্রজিতের বধ হয়েছে, তার শির পড়ে আছে, তার শ্বশুর রাবণকে বলছেন, হে শ্বশুর মানে পিতা, যে আমি তো সতী নারী ছিলাম, আমার এই সতীত্বে কোন অংশটি কম ছিল যে আমার সামনে আমার প্রতি তার শিরচ্ছেদ হয়ে পড়ে আছে। রাবণ, তোমার স্বামী বীর ছিলেন, তোমার বিভিন্ন রকম প্রশংসা করছেন, হ্যাঁ তোমার সতীত্বে কোনো কম ছিল না, এরকম বলছে। তাহলে কি কারণে এই আমার স্বামীর মৃত্যু হলো, আমার কোন অংশটি কম ছিল? এটি রাবণ বলছেন যে দেখো না, তখন বললেন যে এই প্রশ্নটি যতক্ষণ না পাবো ততক্ষণ একে কৃতকর্ম করা যাবে না, এই প্রশ্নটি উত্তর আমি চাই। তো রাবণ বললেন, দেখো এই উত্তরটি আমার কাছে নেই, এই উত্তরটি আছে শ্রী রামচন্দ্রের কাছে। কি বলছো? রামচন্দ্র হচ্ছে তোমার শত্রু, যার বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ বা এত কিছু সব আয়োজন, সেই রামচন্দ্র উত্তর দেবে কি করে সম্ভব? যে হ্যাঁ আমি জানি। দেখুন, অসুর হলেও রামচন্দ্রের যে চরিত্র তিনি তার গুণমহিমা কীর্তন করছে। এখানে আচার্যগণ বলছেন যে ভক্তের চরিত্র এমন হবে, এমন তৈরি হবে, অসুরও তার গুণমহিমা কীর্তন করবে। এটি রামচন্দ্রের চরিত্র মাধ্যম দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। তখন
তা রাবণের কথার মতো তিনি এলেন শ্রী রামচন্দ্রের কাছে। তো রাবণ বললেন, দেখো আত্মবৎ, তোমাকে আপন করে সে শিক্ষা দেবে। রামচন্দ্রের কোনো শত্রু নেই, রাবণ নিজে বলছেন। আমার কাছে রামচন্দ্র শত্রু হতে পারে, কিন্তু রামচন্দ্রের কোনো শত্রু নেই। সুহৃদং সর্বভূতানাং, সমস্ত জীব হচ্ছে তার সুহৃদ, তার বন্ধু, তার হিতাকাঙ্ক্ষী। তার কাছে যাও, এই প্রশ্নটি উত্তর তিনি প্রদান করবেন। তো ইন্দ্রজিতের স্ত্রী পত্নী তিনি শ্রী রামচন্দ্রের কাছে গেলেন। রামচন্দ্রের কাছে প্রণত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার সতীত্বে কি কম ছিল যে আমার সামনে আমার পতি দেবতা নিহত হয়েছে। লক্ষণের স্ত্রীও পতিব্রতা ছিলেন, তিনিও তপস্বী ছিলেন। লক্ষণও তপস্যা করেছিলেন আর ইন্দ্রজিৎও তপস্যা করেছিলেন। দুজনের মধ্যে তপস্যা করেছেন। তার মধ্যে যে লক্ষণের স্ত্রী উর্মিলা, তিনিও তপস্যা করেছিলেন, আর ইন্দ্রজিতের পত্নীও তপস্যা করেছিলেন। তার মধ্যে কি কম ছিল? শ্রী রামচন্দ্র বলছেন, না, তোমার সতীত্বে কোনো কম ছিল না। তাহলে ছিল না, তাহলে আমার পতি আমার সামনে নিহত হয়েছে। হ্যাঁ, তার কারণ কি জানো? লক্ষণ তিনি সীতা দেবীকে মাতৃরূপে দর্শন করেছিলেন, আর সেই রাবণ সেই সীতাকে হরণ করেছিলেন। সেই সঙ্গের দোষ ইন্দ্রজিতের মধ্যে পড়েছিল। যেহেতু রাবণ হচ্ছে অধর্ম পক্ষে ছিল, আর লক্ষণ রামের পক্ষে অর্থাৎ ধর্মের পক্ষে ছিল। সেই জন্য যেরকম অনেক শক্তিশালী হলো, যেহেতু বলছেন ইন্দ্রজিৎ তার বাহুবলে ইন্দ্রকে দমন করেছিল, আর ইন্দ্রিয় লক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রকে জয় করে, যেরকম গোস্বামীগণ সমস্ত ইন্দ্রকে জয় করেছেন, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ নাম কিন্তু ইন্দ্রকে জয় করতে পারেনি। শুধু তার বাহুবলে ইন্দ্রিয়কে দমন করেছিল, ইন্দ্র মেঘের মানে স্বর্গের দেবতাকে জয় করেছিল। কিন্তু তার এখানে উদাহরণ দিচ্ছেন, অসুরের অনেক শক্তি, তপস্যা, অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও সে নিহত হবে। কারণ যদি সে ধর্মপথে না থাকে, আমরা মহাভারত দেখি কর্ণ অনেক শক্তিশালী ছিলেন। কারণ ওইখানে আমি রাধা গোবিন্দ মহারাজের একটা ক্লাস শুনছিলাম, কর্ণের যে যুদ্ধ কৌশল, এই পঞ্চপাণ্ডব আমরা দেখেছি, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সবাই পরাজিত হয়েছিল কর্ণের কাছে। তা অনেক শক্তি ওই থাকা সত্ত্বেও নিহত হবে, কারণ ধর্মের পক্ষে ছিল না। তার সঙ্গদোষ কোথায়? দুর্যোধনের পক্ষে ছিল, মানে অধর্মের পক্ষে ছিল। সেই জন্য তার সঙ্গের দোষের প্রভাবে সে নিহত হলো। সেই জন্য রামচন্দ্র বলছেন এটি হচ্ছে সঙ্গের দোষ ইন্দ্রজিতের মধ্যে ছিল, সেই জন্য ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়েছেন। তা রামচন্দ্র খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করলেন। তা এখানে রামচন্দ্রের মধ্যে একটা জীবের প্রতি যে কৃপা বা সুহৃদ সর্বভূতানাং, যে এটি তার প্রকাশিত হচ্ছেন। এক জায়গায় বলছেন বিভীষণ এত মহান ভক্ত, তার কারণ কি? বলছেন তার পূর্ব
জীবনের ইতিহাস বলছেন পুলস্ত্য মুনির পুত্র হচ্ছে বিশ্রবা, এই ব্রহ্মার পুত্র হচ্ছে পুলস্ত্য মুনি। এই পুলস্ত্য মুনি তিনি যখন বেদ অধ্যয়ন করছিলেন, এটি বাল্মীকি মুনি রামায়ণে লেখা আছে, তিনি বেদ অধ্যয়ন করছিলেন, সেই সময় তৃণবিন্দু রাজার কন্যা, তৃণবিন্দু তার কন্যাকে নিয়ে বিহার করতে এসেছিলেন। বিহার যখন করছিলেন তখন এই পুলস্ত্য মুনি যখন বেদ অধ্যয়ন করছিলেন তার একটু ডিস্টার্ব হচ্ছিল। তিনি একবার দুবার সহ্য করে তারপরে বললেন যে এইখানে যে কন্যা আসবে সে গর্ভবতী হবে। এই কথা শোনার পরেও তিনি আবার আসেন। যখন ফিরে যান তখন তৃণবিন্দু যে গর্ভবতীর যে মায়েদের যে লক্ষণ, সেই লক্ষণগুলো ফুটে উঠল। তখন সবাই বলল কি ব্যাপার? তখন তৃণবিন্দুর কন্যা সমস্ত তার পিতাকে, গুরুবর্গকে এই অভিশাপের কথা বর্ণনা করলেন। এই কথা বলার পর, শোনার পর তারা মনস্থ করলেন যে যেহেতু পুলস্ত্য মুনির অভিশাপে হয়েছে, তা আমরা তার কাছে গিয়ে কন্যাকে সম্প্রদান করি। এইভাবে তার কন্যাকে নিয়ে এই পুলস্ত্য মুনির কাছে নিবেদন করলেন। তখন পুলস্ত্য মুনি বললেন, দেখো আমার তো এতে কোনো দোষ নেই, যেহেতু আমি বেদ অধ্যয়ন করছিলাম। তখন তিনি বললেন, এই বেদ শ্রবণ করতে করতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে তার নাম হবে বিশ্রবা। কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করতে করতে এই তার পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল, তার নাম হবে বিশ্রবা। যখন বিশ্রবা মুনি জন্মগ্রহণ করলেন তখন তার অনেক তেজপূর্ণ, যেহেতু পুলস্ত্য মুনি যেহেতু ব্রহ্মার বংশ পরম্পরা, তার এই বিশ্রবা মুনিরকে ভরদ্বাজ কন্যা দেববর্ণী সাথে বিবাহ হয়। যখন দেববর্ণীর সাথে বিবাহ হয়, তার পুত্র বিশ্রবার পুত্র হচ্ছে বৈশবা, অর্থাৎ কুবের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্যা করে স্বর্গের যে কোষাধ্যক্ষ কুবের তেজারার তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মার কাছ থেকে পুষ্পক বিমান, লঙ্কাপুরী সব কিছু লাভ করেছিলেন। এই কথা যখন সুমালি, পাতালের একজন অসুর, তিনি যখন ভ্রমণ করতে করতে দেখলেন যে এই কুবেরের ঐশ্বর্য অফুরন্ত। সাধারণত অসুরের হিংসা হয়ে থাকে। তখন তার একটা কন্যা ছিল, সেই কন্যাকে বলল, যাও তুমি এই বিশ্রবাকে তুমি বিবাহ করো। তাই কুবেরের নির্দেশ অনুসারে, সুমালির নির্দেশ অনুসারে তার কন্যা এসে, যেহেতু বিশ্রবা মুনি হোমাগ্নি আহুতিতে ব্যস্ত ছিল, তাকে বিবাহ প্রস্তাব রাখেন। বিশ্রবা মুনি নিষেধ করেন, তা সত্ত্বেও যে বলল যে এই সময় সঙ্গমের ফলে পুত্র হবে আসরিক সম্পন্ন। নিষেধ করা সত্ত্বেও সেটা হয়েছে। তখন বলল, না আমি এসেছি এরকম আমি আশা করিনি,
আমার গর্ভে এরকম আর্শরিক প্রভৃতি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তখন বিশ্রবা মুনি বললেন, তুমি মনে কিছু করো না, তোমার গর্ভে মহান ভক্ত এবং ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করবে মহান ভাগবত তোমার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবে, তার নাম হবে কি? বিভীষণ। এই বিভীষণ মহান ভক্ত, বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই অনেক বৃত্তান্ত আছে, যদিও সময় সংক্ষিপ্ত। তাই এখানে বিভীষণ ভগবানের আত্মনিবেদন মধ্যে বা শরণাগত ভক্তের মধ্যে অন্যতম। বিভীষণের মাধ্যমে আমরা বিভিন্নভাবে আমরা শিক্ষা পাই যে প্রতিকূল অবস্থায়ও ভগবানের ভজন করেছিলেন। তা আমরা বৈষ্ণবের সঙ্গে রয়েছি। বৈষ্ণব সঙ্গের মধ্যে অনেক রকম আমাদের বাধা বিপত্তি হলেও আমরা ভজন কীর্তনে যেন বিরত না হই। তাই এখানে বলছেন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তা আমরা এই বিভীষণের মাধ্যম দিয়ে তা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছিলেন। কিভাবে করব? যে বৈষ্ণব মতে হচ্ছে যে তার দেহ যখন কৃত করা হয় শ্রাদ্ধ শান্তিকতায়, মানে 3 প্রকারের শ্রাদ্ধ আছে। একটি বৈষ্ণব মতে বৃদ্ধ, আর একটা হচ্ছে রাক্ষস মতে। তাই হরিভক্তি বিলাসে বলা হচ্ছে যে গৃহভক্তরা তারা এই শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করবে। তারা কিভাবে করবে? না, বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করবে ভাগবত শ্রবণ এবং হরিনাম সংকীর্তন, এর মাধ্যম দিয়ে তারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করবেন। কারণ ভগবানকে তুষ্ট করলে যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম, ভগবানকে সন্তুষ্ট করলে সমস্ত জগৎ সন্তুষ্ট হবে। কারণ এটি হচ্ছে ভাগবত শিক্ষা। মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে তার শ্রাদ্ধকৃত করার মাধ্যম দিয়ে। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে তিনিও তার পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গয়া গিয়েছিলেন, গয়ায় পিণ্ড দান করেছিলেন। কিন্তু বলছেন গয়া যাত্রার সফল আমার যখন দেখিলাম তোমার চরণ দুখানি। কার? ঈশ্বর পুরীপাদের সাথে যখন দর্শন হলো তখন বলছেন গয়া তীর্থ সফল মোর, দেখিলাম তোমার চরণ দুখানি। যার সাধ্য দেয় সেই তরে তোমার দর্শনে শত পিতৃপুরুষ তরে। অতএব আমি এই মহাসমুদ্র তরঙ্গ থেকে কর উদ্ধার, অতএব দেহ মন প্রাণ অর্পিলাম তোমার চরণ তলে। এটি হচ্ছে শ্রীমন মহাপ্রভুর বাণী। এটি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে মহান ভাগবতের যদি আমরা সেবা করি, মহান ভাগবতে যদি আমরা তার নির্দেশ মতো চলি, তাহলে আমরা এই যে ভাগবতম শিক্ষা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। তাই আচার্যগণের শিক্ষা বা ভগবান বিভিন্ন যুগে আসে, বিভিন্ন তার লীলার মাধ্যম দিয়ে, তার শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ হচ্ছে যে ভক্তদের আনন্দ বিধান করা এবং ভক্তদের শিক্ষা প্রদান করা, তার লীলার মাধ্যম দিয়ে শিক্ষা এবং আনন্দ প্রদান করা। তাই শ্রী রামচন্দ্রের লীলার মাধ্যম দিয়ে যে ভক্তদের চরিত্র নির্মল শুদ্ধ শরৎ ঋতুর মতো স্বচ্ছ যেন হয়। অপর দেশ মানে পরের দুঃখে দুঃখী, তাকে ভক্তদের কেউ নির্যাতন করলেও তিনি কারোর প্রতি বিদ্বেষ করেন না। আমরা বিভিন্ন হরিদাস ঠাকুরের মাধ্যম দিয়ে দেখতে পাই নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করেছিল, তবুও তাই কৃপা করেছেন। এটি হচ্ছে ভক্তের চরিত্র বলি, ভক্তের গুণাবলী হওয়া উচিত। এটি শ্রী রামচন্দ্র এই শ্লোকের মধ্যে শিক্ষা দিচ্ছেন। টাইম হয়ে গেছে যেহেতু 8:50, এটি শিক্ষা দিচ্ছেন। যদি আমার কোনো ভুল ত্রুটি হয় নিজে গুণে ক্ষমা করবেন।
हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरे।